مختلف مرحلے میں مختلف نشستوں میں میں نے آپ کو خانقاہ رحمانی میں تحفظ اوقاف ورکشاپ جو منعقد کیا گیا اس میں جو قضات حضرات پورے بہار سے شریک ہوئے تو مختلف نشستوں میں نے آپ کو ان کی گفتگو سنایا، بات چیت ہم نے کی اور ان کا تاثر لینے کی کوشش کیا۔ اس وقت رات کے تقریباً اس وقت جو ہے 11 بجنے والے ہیں۔ کچھ قضات حضرات کھانے پینے سے فارغ ہو کے ابھی ٹہل رہے تھے، میں بھی ٹہل رہا تھا، اس دوران قاضی صاحب مل گئے۔ قاضی صاحب آپ پہلے اپنا مختصر تعارف کرائیے، آپ کا نام، آپ کہاں خدمت انجام دے رہے ہیں؟ میرا نام اسرار الحق قاسمی، دارالقضاء امارت شریعہ مدرسہ جمال القرآن کلداسپور بارسوئی ضلع کٹیہار۔ اس ورک شاپ میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کے دعوت پر آنا ہوا ہے۔ کیسا لگا پورا پریزنٹیشن حضرت کا جو ہوا اور یہ جو ورک شاپ 2 دن کا آپ نے دیکھا، اس میں بیچ میں سوالات کیے گئے، ملٹیپل چوائس کوشچنز کیے گئے، کچھ چائے کا وقفہ ہوا، کھانے کا وقفہ ہوا، تفریح بھی ہوئی، سیکھنے سکھانے کا کام ہوا، کیا اوور آل تاثر ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ بڑا اچھا لگا اس میں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی بات اور جو بہت اچھی بات تھی وہ یہ کہ سن 1995 کا جو ایکٹ تھا اس میں وقف سے متعلق کیا خوبیاں تھیں، اور اس وقت جو 2024 کا ترمیمی بل ہے اس کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، ان تمام خامیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ قاضی صاحب آپ اپنا تعارف کرائیے۔ جی میں محمد عفیف عالم قاسمی، بارسوئی اسٹیشن کے قریب میں ایک بلالی مسجد ہے، میں اس کا امام ہوں، اور حضرت قاضی صاحب کے ساتھ میں اس پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ، تو آپ بھی تاثر بیان کیجئے اور خصوصیت سے یہ بتائیے کہ اتنا لمبا یہ سلسلہ چلا، کل سے لے کر کے آج تک تقریباً تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ پریزنٹیشن حضرت دیتے رہے اور لوگوں کو پورا بل لوگوں کے دل میں گھسا دینے کی اور یعنی دل میں جاگزیں ہو جائے وہ اس کی کوشش کرتے رہے، تو کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ بہت اچھا رہا، اور بلکہ میری دلی خواہش بھی تھی اور ابھی بھی ہے کہ شاید اگر اور موقع مل جائے اور وقت اجازت دیتا تو اور بھی میں حضرت سے استفادہ کرتا، کیونکہ ایک ایکٹ پر جو تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اس سے کیا اس بل پر اثر پڑنے والا ہے، حضرت بہت تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اور سب سے اچھا یہ لگا حضرت کا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مل جل کے رہے کہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جیسے ایک معاصر ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے ساتھ رہتے ہیں، اور بہت خوش اخلاق، اور حضرت کا جو بات چیت کرنے کا جو انداز لگا، اس سے ایسا لگا کہ ہم لوگ کہیں بہت اپنے ساتھیوں کے پاس، بھولے ہوئے ساتھی کے پاس ہم لوگ مل گئے، اور ان سے مل کر کے ہم لوگ بات چیت سیکھے، اور سیکھنے کا اتنا اچھا موقع ملا کہ بہت سے بلوں کے بارے میں ہم لوگوں کو پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، لیکن حضرت کی خدمت میں یہاں ہم لوگ آئے تو حضرت نے وضاحت فرمائی۔ اس میں سے خاص طور پر ایک بل جو ہے کہ غیر مسلموں کو وقف کرنے کی اجازت کو ختم کر رہی ہے سرکار، جبکہ ہمارے مسلم معاشرے میں اور یا غیر مسلم معاشرے میں پہلے سے ہوتا آ رہا ہے کہ چاہے کسی بھی کمیونٹی کا آدمی ہو، کسی بھی دھرم کے لوگوں کے فائدے کے لیے اگر کوئی چیز دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اور 1995 کے ایکٹ میں ایسا تھا بھی، لیکن اس کو سرکار ختم کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو گنگا جمنی تہذیب تھی اس ملک کے اندر، اور بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ رہتے تھے، اس چیز میں بہت حد تک خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور بھی دیکھیے یہاں پہ قاضی صاحب ماشاءاللہ بالکل پابند رکاب ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اب 2 دن کا ورک شاپ اٹینڈ کرنے کے بعد فوراً یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ قاضی صاحب کیا ابھی کیا پروگرام آپ؟ مشغولی کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، دل تو یہ چاہ رہا تھا ایسا تو نہیں کہ کہیں ورک شاپ جو ہے اتنا حضرت جو ہے دن بھر تھکا دیے، کل سے لے کے آج تک تو بھاگ رہے ہیں آپ؟ یہ حقیقت ہے کہ حضرت نے تھکایا ہے، کیوں کہ یہ حضرت کی کہیے کہ حوصلے کی بات ہے کہ وہ ہم لوگوں سے زیادہ آگے چلنے والے اور تیز چلنے والے۔ کیسا لگا ورک شاپ کا پورے تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ تجربہ اتنا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ورک شاپ کے ذریعے سے جو معلومات فراہم ہوئی ہیں یہ عام کتابوں میں اور عام حالات میں نہیں حاصل ہو سکتے، سمجھے نا۔ یہ تو حضرت کی دین ہے کہ انہوں نے پوری تحقیق کے بعد ایک مقالہ محاضرہ پیش کیا، جس کی وجہ سے عام قاضیوں کو اس پر فائدہ حاصل کرنے کا موقع دیا۔ آپ کا نام قاضی صاحب؟ محمد ارشد، کہاں خدمت انجام دے رہے ہیں؟ دارالقضاء کشن گنج۔
दारुल-क़ज़ा किशनगंज। बहुत बहुत शुक्रिया क़ाज़ी साहब आपका। और भी देखिए यहाँ पे कुछ नौजवान काजी हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, इनमें से जिनसे हमारी बातचीत नहीं हो सकी है उनसे हम बातचीत करेंगे। मौलाना काजी खुर्शीदुज़्ज़ुहा साहब हैं, हमको लगता है कि जामिया में पढ़ा भी है आपने माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं? अभी दारुल-क़ज़ा बखड्डा बेगूसराय ज़िला में। बहुत अच्छा माशाल्लाह। क्या तजुर्बा रहा? आप तो यहाँ पढ़ भी चुके हैं, क्या ऐसा लगा कि हम लोग फिर से क्लास अटेंड कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही, मादर इल्म में आने के बाद वैसा ही माहौल मिला जैसे कि हम लोग तालिब इल्मी के ज़माने में रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की तरफ से भी बड़ी शफ़क़त मिली और दुआएं मिली। ये खानक़ाह रहमानी और उनकी तरबियत का फैज़ है कि हम लोग आज इससे जुड़ करके और इमारत शरिया से जुड़ करके खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये जामिया रहमानी और जो दीगर मादर इल्मी है उसका फैज़ है कि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं और ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। क़ाज़ी साहब आपसे बात हुई मेरी? नहीं हुई। आप अपना नाम और अपना तारुफ जहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुख्तसर पहले ये बता दीजिए। मोहम्मद जर्जिस अकरम कासमी, दारुल-क़ज़ा इमारत शरिया ज़िला बेगूसराय में खिदमत अंजाम। नाम तो आपका इतना ख़तरनाक है कि ऐसा लग रहा है कि आप जब खिताबत की कुर्सी पर बैठेंगे तो पूरी रात जो है वो लोग आपको देखते रहेंगे और इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल अभी हम लोग यानी अब हज़रत ने जो प्रेजेंटेशन पेश किया, जो स्लाइड्स पेश किए, उसमें तो उन्होंने ये कहा कि लोगों को आपको तकरीर नहीं बल्कि जाके समझाना है, दिल में बात उतार देना है। ये कैसा लगा आपको हज़रत का ये मौक़िफ़ और जिस तसव्वुर के साथ उन्होंने ये तमाम चीज़ें पेश की, इस पर क्या तासुर है आपका? इस तरह का प्रोग्राम शायद मेरे सामने पहली मर्तबा हुआ, मैंने पहली बार देखा है। एक अलग अंदाज़ का, अनोखे अंदाज़ का, बल्कि यूँ कहिए कि सामने वाले को समझा दें अपनी बात। हम तकरीर कर लेना तक वो अलग मौजू होता है, अलग तरीक़ा होता है। यह है कि अपनी बात को समझा देना बहुत अच्छा लगा और इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। और दरमियान में जो सवाल जवाब का जो मौका दिया जाता था, इससे बात पूरी सामने वाज़ेह होकर के सामने आती थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत फ़ायदा हुआ और ख़ुसूसन वक्फ़ तरमीम बिल को हमने बहुत कुछ समझा है जो हम बिल्कुल नहीं जानते थे। और इंशाअल्लाह हम अपने आप में इतना हम उम्मीद रखते हैं अपने आप से कि हम लोगों को अब ये समझा सकते हैं, जा कर के मैदान में काम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह लोगों को बताएंगे और लोग इस बिल के ख़िलाफ़ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। क़ाज़ी साहब आपका नाम और कहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं आप? मेरा नाम अब्दुल हक, दारुल-क़ज़ा इमारत शरिया गांधी नगर रामपड़ा कटिहार में। अच्छा माशाल्लाह। क़ाज़ी साहब आपसे हम आपकी शख्सियत माशाल्लाह जैसी लग रही है मुझको, उसी लिहाज से मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर से मेरे सवाल भी निकले। आप ये बताइए कि आम तौर पे ये कहा जाता है मीडिया में बिलखुसूस कि वक्फ़ की जायदाद हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है और उसका कुछ न कुछ गलत इस्तेमाल होता है। तो इस पर आपसे अगर सवाल किया जाएगा तो मार्केट में कैसे आप जवाब देंगे और कैसे सामने वाले को मुतमईन करेंगे? देखिए, ये तो हकीकत है कि वक्फ़ की जायदाद है और उसमें जो ये गलत तसव्वुर लोगों ने क़ायम किया है वो हम लोगों की गलती की वजह से, जो मुतवल्लियान हैं या जो उसके ज़िम्मेदार बनाए जाते हैं वो सही उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से लोगों के जहन में ये तसव्वुर बैठा हुआ है। लेकिन ये तरमीमी बिल जो पेश किया गया है पार्लियामेंट में, उसमें बहुत सारी खामियां हैं जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि हमारे वक्फ़ की प्रॉपर्टी अगर ये बिल खुदा न खास्ता पास हो गया तो वो बचेगी नहीं। हालांकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा शोशा छोड़ा है कि इससे वक्फ़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ़ की जायदाद को हड़पने और उसको ख़त्म करने की एक साजिश है। इसलिए हज़रत ने जो मुहाज़रा दिया है तो ऐसा लगता है कि हम लोग इस तरह के मुहाज़रा पहली दफ़ा सुने हैं और इससे पहले शायद सुना भी नहीं कि इस तरह का मुहाज़रा या इस तरह का वर्कशॉप कहीं इनेकाद किया गया हो। इस मुहाज़रे से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। हम लोग इंशाअल्लाह गांव-गांव जाकर और हज़रत का जो पैगाम है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लोगों में बेदारी लाने की खूब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जो स्लाइड्स हज़रत ने दिखाया प्रेजेंटेशन में और आप हज़रात की खिदमत में उसको पेश भी कर दिया गया, उसको आप कितना यानी मुतासिर कुन समझ रहे हैं? और कोई एक स्लाइड का जिक्र कीजिए जो आपको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छे से, बहुत सारे स्लाइड समझे होंगे लेकिन ये मैं अच्छे से समझा भी हूँ और आवाम को अच्छे से समझाऊँगा भी। देखिए, उसमें तो बहुत सारे स्लाइड है। उनमें से एक मान लीजिए, एक है कि गैर मुस्लिम वक्फ़ नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है, इसमें भेदभाव साफ झलक रही है। और दूसरी बात यह है कि जो लोगों की आज़ादी है, जैसा कि बात आई
دفعہ 12 اسی طرح سے جو اپنے حقوق کی حفاظت ہے یا اس کے استعمال کی آزادی ہے وہ سب ختم ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بل کسی بھی طرح سے قابل استعمال نہیں ہے اور اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہر حال میں مسترد ہونا چاہیے. اور بھی بہت سارے بل ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے بھی کیا جائے گا اور کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کا.